नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताणी मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेच अपडेट्स को। आज 2 अक्टोबर 2025 गुरुवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी चलते नजर पकड़ा। आपन को गोटे अनुरोध, जदि आप प्रथम थर पर चैनल को आसता तेज सब्सक्राइब करेंगे। जब वीडियो भल लगी था तेज लाइक करने को भूलें। नंबर 1 थरिला फिलिपाइन्स शक्तिशाली भूमिकंप चलीगला 60 जनक जीवन। फिलिपाइन्स रे आउ एक भूमिकंप भयंकर रूप नहीं। मंगलवार दिन केंद्रीय फिलिपाइन्स रे एक शक्तिशाली भूमिकंप देखा जना पड़ी। भूमिकंप तीव्रता रिक्टर स्केल 6.9 थिबा कहा जायछि। यही शक्तिशाली भूमिकंप ए पर्यंत प्राय 60 जनकर जीवन जाइथिबा बेले आगु यही संख्या बढ़ी पारे बोली कहा जायछि। अमेरिका भूविज्ञान सर्वे रिपोर्ट कहिछि जे भूमिकंपर केन्द्रस्थल प्राय 90,000 जनसंख्या विशिष्ट उपकूलवर्ती सहर बोगोठारू प्राय 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व थिला। सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त अंचल मध्यरु बोगो सहर आगरे रहिछि। एठारे अति कम रे 14 जनक मृत्यु घटिथिबा सूचना मिलिछि। उद्धार कार्य जारी रहिथिबारु मृत्यु संख्या आहुरी वृद्धि पाई पारे बोली अधिकारी माने कहिसंती। एक पहाड़िया गाँ रे भूकंप पई भूस्खलन हेबारु अनेक कुड़िया माटी तळे पोती होई जाइछि, जहा फଳରେ उद्धारकारीक पई उद्धार कार्य करिबा कष्टकर होई पड़िछि। माटी ताड़ी लोकंकु बाहर करिबा पई बड़ बड़ मेसिन आवश्यकता थिबा बेले रास्ता नष्ट होई जाइथिबारु यह संभवपर होई पारु नाही। नंबर 2 ट्रॉफी फेराइले ट्रॉफी चोर मुंड नुआइले मोहनीश नकवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल बैठक में साबाड हेबा परे मोहनीश नकवी बीसीसीआई को क्षमा मागिथिले, किंतु भारत को ट्रॉफी फेराइबा को रखिथिले शर्त। टीम इंडिया अधिनायक सूर्य कुमार यादव दुबई आसंतु ओ ट्रॉफी एवं मेडल नहीं जातु बोली नकवी कहिथिले। शेष में दुबई क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप 2025 ट्रॉफी फेराइचंती नकवी। टीम इंडिया एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को परास्त करिया परे एसीसी मुख्य मोहनीश नकवी ठारू ट्रॉफी ग्रहण करिवे नाही बोली भारतीय खेलाड़ी माने स्पष्ट करथिले। सूचना अनुसार एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और एसीसी अधिकारी माने विजेता को ईबीसी अध्यक्ष खालिद अल जारुनी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सभापति अमीनुल इस्लाम को द्वारा सम्मानित करने को प्रस्ताव देते, किंतु मानि नथिले नकवी। सेपटे टीम इंडिया भी निज जिद रे अटल थिला। नकवी को मंच में दीर्घ समय धरी छिड़ा करने सह ट्रॉफी ग्रहण करनथिला। अपमान पाइबा परे नकवी तांको सहित ट्रॉफी नहीं जाई चली जाइथिले। आउ टीम इंडिया बिना ट्रॉफी रे सेलिब्रेशन करथिला। तेबे मंगलवार बैठक में एशिया कप विजेता भारतीय दल को ट्रॉफी रू वंचित रखा जिबा विवाद को नहीं मंगलवार एसीसी बैठक में तंभी तोफान करथिला बीसीसीआई, जहा फल रे नकवी ट्रॉफी फेराई देले। नंबर 3 एसआई परीक्षार केलेंकारी 29 कोटी टंकार होइथिला डील। एसआई परीक्षा जालियाती घटना सरिला अभियुक्तों स्वास्थ्य परीक्षा। स्वतंत्र आंबुलांस रे सेमानकर स्वास्थ्य परीक्षा करा जायछि। किछि अभियुक्तों ब्रह्मपुर रिजर्व पुलिस बैराक रे स्वास्थ्य परीक्षा करा जायथिबा बेले किछि जन को बाहर परीक्षा करा जायछि। आउ किछि समय पर सेमाने मजिस्ट्रेट को आगरे हाजर हेबे। सेपटे जेरा बेले 5 जन असुस्थ होइथिला जना पड़िछि। स्वतंत्र डाक्टर टीम सेमानकर स्वास्थ्य परीक्षा करिसेंती। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि पूरा घटना रे 10 रु 12 जन कर्पटदार थिबा सूचना मिलिछि। एमाने टेलीग्राम जरिया रे पूरा नेटवर्क चलाउथिले। अन्य पक्षरे एही केलेंकारी रे 29 कोटी 25 लाख टंकार लांच कारोबार पई होइथिला डील संपर्कित तथ्य सामने को आसीछि। गिरफ होइथिबा परीक्षार्थी ठार 10 लाख टंका लेखा आदाय होइथिबा बेले परीक्षा परे सेमाने आउ 15 लाख टंका देबे बोली डील होइथिला। नंबर 4 एणिकी सहजरे भारत आसीपारे विदेशी। आज हेब बड़ परिवर्तन लागू है ई अराइवल कार्ड। सहजरे भारत आसीपारे विदेशी। प्रति वर्ष लक्ष लक्ष विदेशी पर्यटक भारत को आसती। भारत में एमती अनेक पर्यटन स्थल रही जहाँ को देखा विदेशी मानकर स्वप्न, किंतु सेमानक पई भारत आसीबा सेते सहज नुह। जीवा आसिया बेले विमान बंदर से अनेक प्रतिक्रिया दे आसवाक पड़ी था। हेले वर्तमान हेबाकु जाउछि बड़ परिवर्तन। आज अर्थात अक्टोबर 1 पूर्व थिबा नियम रे हेबो किछि परिवर्तन। ट्राभेल पाठपढ़ा बिजनेस किंबा अन्य कार्य पई भारत आसुथिबा विदेशी मानकु गोटे डिजिटल आगमन कार्ड दाखल करबाकू पड़िबो, जहा फल सेमाने सहजरे भारत में प्रवेश करिपारिबे। ई अराइवल कार्ड अर्थात ई आगमन कार्ड पाइबा पई विदेशी नागरिक मानकु सेमानक पासपोर्ट नंबर, जातीयता, भारत आसीबार कारण, भारत रहिबा स्थान एवं मोबाइल नंबर पंजीकृत करबाकू पड़िबो। यह व्यतीत कौनसी दलील दाखल करिवार आवश्यकता नाही। भारतीय नागरिक किंबा विदेश में रहुतिबा भारतीय नागरिक मानक पई डिजिटल कार्ड बाध्यतामूलक नुहे। सूचना अनुसार वर्तमान जदि कौनसी विदेशी भारत आसंती सेमानकु विमान बंदर रे थिबा इमिग्रेशन कार्यालय रे आगमन फॉर्म पूरण करबाकू पड़िथाय। अनेक समय यह प्रक्रिया अधिक समय लागिथाय। एभली परिस्थिति रे ई अराइवल कार्ड द्वारा यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम रे खूब शीघ्र संपूर्ण करा जाई पारिबो। नंबर 5
କଟକ ଦଶହରା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଦଶହରା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ ଯିବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ କରିବେ ଗସ୍ତ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଶେଷରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜର ଦାଣ୍ଡିଆ ଓ ଗରବା ନାଚର ମଜା ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଗୁଜୁରାଟ ସମାଜର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜ ଲୋକଙ୍କର ଥିବା ସମର୍ଥନକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ବୁଲା ଦ୍ୱାରା ସାହିଠାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜର ଲୋକେ। ଏହାପରେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 6 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିଛବି ଥିବା ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ RSSର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଦି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। RSS 1925 ମସିହାରେ ନାଗପୁରରେ କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଏହି ଅବଦାନର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସଂଗଠନର ସେବାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ। ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଡାକ ଟିକେଟର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଂହ ଉପରେ ବସିଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଭାରତ ମାତାର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ RSSର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିଛବି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆ GST ଦର ଲାଗୁ ପରେ ଅନେକ କିଛି ଦରଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ନୂତନ ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାଇ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ସ୍କାମ୍ କଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବାୟବ୍ୟାକ୍ ନିୟମ ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଇ-କମର୍ସ କାରବାର ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଟ୍ରାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇ କଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାମ୍ କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ URL କିମ୍ବା OTP ଲିଙ୍କ ପଠାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ନିୟମ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା, 117 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, 2 ଦଲାଲ ଗିରଫ। ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 117 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, 2 ଦଲାଲ ଗିରଫ। ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀରେ 29 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 117 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାନ୍ତା SI ପରୀକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ। ତେବେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଓ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ଏହି 120 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ନେଉଥିବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଗଲା। CPSE 2024 ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ଅଭିଯୋଗ 9040493223 ନମ୍ବରରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ
ଓପିଆରବି ନିବେଦନ କରିଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଓପିଆରବି। ନମ୍ବର 9, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦୀପାବଳିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ବକେୟା ଅକ୍ଟୋବରର ଦରମା ସହିତ ମିଳିବ। ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ଡିଆର୍ 2% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା 11.5 ନିୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମୂଳ ଦରମା 53%ରୁ 55%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏବେ 3% ବଢ଼ିଲା ପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମୂଳ ଦରମାର 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଗ୍ରାହକକୁ ଝଟକା, ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଗ୍ରାହକକୁ ଝଟକା। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଅନେକ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 15ରୁ 16 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 51 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 1595 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହେବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1580 ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 15 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ 21 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାହକ ହେବେ ହଇରାଣ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ପର୍ବ ଏବଂ ଛୁଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 21 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପୂର୍ବରୁ ନ ସରନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କାମ ଆଧାରରେ ଅଟକି ରହିବ। ଆର୍‌ବିଆଇର ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 5, 12, 19 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 11 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ରହିବ। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ କେବଳ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର 6 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ଷା, ପୂଜା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 3 ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ପୂଜା, ତୋରଣ ସହ ପେଣ୍ଡାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ 3 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଏପଟେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚାଲିଥିବାରୁ ସବୁ ସହର ବଜାରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ନମ୍ବର 13, ଆମେରିକାରେ ସଟ୍‌ଡାଉନ୍। ଆମେରିକାରେ ସଟ୍‌ଡାଉନ୍, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍। 2019 ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସଟ୍‌ଡାଉନ୍। ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ ହୋଇ ପରିବାରରୁ ସଟ୍‌ଡାଉନ୍ ହେଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ। ସିନେଟରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ।
ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେରିକା ସରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ପରେ ସରକାରୀ କାମ ଠପ୍ ହେବାର 20 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସିନେଟରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇପାରିନି। ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳ। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠପ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନା ଦରମାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆମେରିକାରେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ପାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଥମ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନୁହେଁ। 2018ରେ 35 ଦିନ ଧରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଥିଲା। 1981 ପରଠୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 22 ଥର ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହଟିଯାଇଥାଏ। ଏଥରକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କେତେ ଦିନ ଜାରି ରହୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଆସିବେ ପୁଟିନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ 23ତମ ଭାରତ ରୁଷିଆ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ 5-6 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। କ୍ଲେମିଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନଥିଲା, ଏହି ଘୋଷଣା ଚାଇନାର ଟିଆନଜିନରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏସ୍ସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରୁଷିଆ ଓ ଚାଇନା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷିଆ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ମସ୍କୋରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲଟନିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ସଂଶୋଧନ ଦରକାର, ଅନ୍ୟଥା ଆମେରିକା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 15 କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ବୁଧବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏମ୍ଏସ୍ ରମୈୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 5.5% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍। ଘୋଷଣା କଲେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆର୍ବିଆଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ଇଏମ୍ଆଇରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘର, ଗାଡ଼ି ଆଦି ଋଣରେ ଦେଉଥିବା ଇଏମ୍ଆଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ନମ୍ବର 17 ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଲ୍ ବାଟିକାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବେସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ସ୍ଥାନରୁ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମୋଟ 5862.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏହି 57ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲ୍ ବାଟିକା ସହିତ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଲ୍ ବାଟିକାରେ 3 ବର୍ଷର ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 50ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଥିବା ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆହୁରି ସହାୟକ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ଆସନ୍ତାକାଲି ସମେତ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମେତ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବୋହିବ। ସୂଚନା ଦେଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ପୂଜା ତୋରଣ ସହ ପେଣ୍ଡାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 19 କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଶହୀଦ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 1 କୋଟି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 1 କୋଟି ସହାୟତା। ଦିଲ୍ଲୀର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍-19 ଯୋଦ୍ଧା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ବଢ଼ିଲା 6 ଫସଲର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
बढ़िला 6टी फसल सहायक मूल्य। केंद्र सरकार रबी फसल सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि कर सरकार 84,263 कोटी टंका मंजूर कर पैकेज 6 वर्ष स्थिर कर केंद्रीय मंत्रिमंडल 2026-27 गहम मूल्य में 6.69% वृद्धि कर क्विंटाल प्रति 2585 टंका कर अर्थात पूर्व वर्ष तुलन में चलित वर्ष गहम क्विंटाल प्रति 160 टंका वृद्धि पाई। से भली डाली फसल उत्पाद वृद्धि पर केंद्र सरकार फोकस कर सरकार 11,440 कोटी टंकार पैकेज कर प्रति वर्ष 350 लाख मैट्रिक टन डाली उत्पादन करने को सरकार लक्ष्य रखिंट। यह डाली जातीय फसल को 100% सरकार किणवे बोली प्रतिश्रुति देते। नंबर 21 प्रकाश पाइला धनी तालिका। प्रकाश पाइला भारतर धनी तालिका प्रथम थर कोटिपति तालिका सामिल हेले शाहरुख खान। भारत में बढ़ुंट कोटिपति M3M हुरुर इंडिया पक्षर प्रकाश पाई भारतर धनी तालिका। यही कोटिपति तालिका पुणी थे 1 नंबर रही मुकेश अंबानी। प्रथम थर लाई कोटिपति क्लब में सामिल होती बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान। भारत में 350 अधिक आरबपति रही। गत 13 वर्ष मध्य 6 गुणा वृद्धि पाई। हुरुन इंडिया रिपोर्ट को जदि विश्वास करिबा ताहले मुकेश अंबानी एवं तांको परिवार समुदाय संपत्ति अनुमानिक 9.55 लाख कोटी टंका। द्वितीय स्थान में रही गौतम अदानी। तांको संपत्तिर मूल्य रही 8.15 लाख कोटी टंका। तेबे यही तालिका शाहरुख खान स्थान पाई बेले तांको समुदाय संपत्तिर मूल्य रही 12,490 कोटी टंका। आज ये खबर जदि आप आम चैनल को प्रथम थर पर आसे तेज लाइक करने को भूलें, सब्सक्राइब करने भूलें। जदि वीडियो किसी त्रुटि थाए तेज क्षमा करेंगे। जय जगन्नाथ, जय माता।